اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بلندتر الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے مالک کونین و طفیل محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، آج کی ہماری یہ پرخلوص مجلس عزا اپنی بارگاہ ربوبیت میں بطفیل محمد و اہل بیت محمد قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ میرا مالک اس چینل ولایت علی کے ذریعے سے جہاں جہاں تک ولایت معصومین علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ برادر محترم جناب سید انتصار حسین شاہ صاحب کی اس کاوش کو، اس کوشش کو بارگاہ سید الشہداء میں میرا مالک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ الہی آمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ان 10 روزہ مجالس کے لیے ہم نے جو موضوع قرار دیا، جیسا کہ اس موضوع کو انتصار شاہ صاحب نے اپنے پوسٹر میں بھی لکھا کہ امام صاحب العصر والزمان فی القرآن، کہ سرکار حضرت ولی العصر جو ہمارے آقا اور ہمارے مولا ہیں، ان کی فضیلت قرآن میں کہاں کہاں تذکرے میں موجود ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کروں کہ مذہب اسلام کے جتنے بھی عقیدے پائے جاتے ہیں، ان میں سے تمام مذہب اسلام کے فرقے جن عقائد میں متفق ہیں، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ مہدی ہے۔ یعنی کہ مذہب اسلام کے تمام فرقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ امام مہدی جو ہے، ان کی موجودگی ہر ایک فرقے کے ہاں کثرت کی روایات کے ساتھ پائی جاتی ہے، لیکن بعض فرقوں کے ہاں تصور امام مہدی مختلف معنوں میں آیا ہے۔ جیسا کہ مذہب تشیع کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ نسل رسول ہیں، خاندان رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ زمانے میں موجود ہیں، لیکن انسانیت انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کے اپنی روشنی زمین تک پہنچاتا ہے، ایسے حجت غائب رہ کے بھی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ مذہب تشیع کے علاوہ جو فرقے ہیں، ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ امام مہدی کی ضرورت اور امام مہدی کی موجودگی مذہب اسلام میں یقینی ہے، لیکن شاید ابھی انہیں پیدا ہونا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ادیان عالم میں جو تصور مہدی ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے، اور اختیارات ولی العصر پہ بھی بات ہو، اختیارات صاحب العصر پہ بھی بات ہو، ظہور کی علامات میں بھی بات ہو، عقیدہ رجت میں بھی بات ہو۔ یعنی کہ جتنے موضوعات اس موضوع کے ساتھ متصل ہیں، ہم اپنی آنے والی مجالس میں ان تمام موضوعات کو کوشش کریں گے کہ معروضات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کی اس تمہیدی اور ابتدائی مجلس میں ہم نے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے بھیج دیا کتاب اور نور کو
ایک ساتھ. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی، ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب بھیجی. خدا نے کتاب کے ساتھ تذکرہ نور کو اس لیے رکھا کہ خدا جانتا تھا کہ کتاب بغیر روشنی کے جیسے پڑھی نہیں جاتی، ایسے ہی خداوند متعال انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، ایسے ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے. جیسے کتاب بغیر روشنی کے نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی قرآن بغیر نور کے سمجھ میں نہیں آئے. بے شک. ہمارے ہاں اس عقیدے میں نور سے مراد محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا نور ہے، جس کو خدا نے قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا ہے. جیسے قرآن ایک ہادی ہے، ویسے ہی محمد و آل محمد ہادی ہے. میں نے کہا تھا کہ ہر روز ہم کوشش کریں گے کہ ایک آیت کو لے کے چلیں اور اس میں سرکار صاحب العصر کی موجودگی کو ثابت کریں. یہاں خدا کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی، ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب بھیجی. اس کا مطلب ہے یہاں نور سے مراد جو مفسرین مذہب اہل بیت نے جو تفاسیر ائمہ معصومین علیہ السلام سے لی، اس کے مطابق اس نور سے مراد محمد و آل محمد کا نور. جنہوں نے مفسرین عامہ جنہوں نے اپنی تفسیر بالرائے کی یا اہل بیت کے دروازے کے علاوہ کہیں سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی، ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن. یہاں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ نے ایک ہی معنی رکھنے تھے تو دو لفظ کیوں رکھے؟ جب خدا نے نور سے مراد بھی قرآن لینا تھا، کتاب سے مراد بھی قرآن لینی تھی، تو خالق الکلام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک جگہ پہ ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ استعمال کریں؟ یہاں نورم و کتاب مبین، واو جو ہے یہ واو اس لیے ہے کہ نور اور ہے کتاب اور ہے. نور کا تذکرہ پہلے ہے، کتاب کا تذکرہ بعد میں ہے. یعنی کہ خدا نے پہلے نور بھیجا پھر کتاب بھیجی، اور جیسے آیت میں نور پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے، ویسے ہی خدا اس ترتیب کو زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ نور کو پہلے اتارا جائے گا، کتاب کو بعد میں اتارا جائے گا. اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ آج کی تمہیدی مجلس میں ہم نے نور سے مراد محمد و اہل بیت محمد کا نور لیا، لیکن اس نور سے مراد سرکار صاحب العصر کی خاصیت کہاں ہے؟ تو اسی آیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جو سورہ مبارکہ صف میں ہے. خدا فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارادہ کر رکھا ہے اللہ کے نور کو کچھ لوگوں نے کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. خدا ارادہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اور میں نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی، ایک نور بھیجا اور ایک کتاب و مبین، یعنی کہ ایک روشن کتاب بھیجی. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. اب میں آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گا تو اس میں سرکار صاحب العصر کی موجودگی آپ کو نظر آئے گی. خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، جبکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے نوری کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں خدا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ نور بجھانا چاہتے ہیں اور خدا نور کو قائم رکھنا چاہتا ہے. خدا اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا. خدا چاہتا ہے یہ نور مکمل ہو جائے. تو جو نور مکمل ہوگا اس تکمیل نور کا نام ہے سرکار ولی العصر امام مہدی. سبحان اللہ. خدا کی صورت میں اس نور کو مکمل کرے گا، یعنی کہ ابھی وہ نور جو نور اول عرش سے شروع ہوا، اس نور اول کی تکمیل کا نام ہے سرکار ولی العصر. اور خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائے، جبکہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کے دلوں کو بری ہی کیوں نہ لگے. اب اس آیت میں خدا نے واضح طور پہ یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ خدا اس نور کو مکمل کرے گا. اب یہاں پہ جن لوگوں نے نور سے مراد کتاب لیا، وہاں بتایا جائے کہ خدا نے ابھی تک کتاب کی وہ کون سی آیت ہے جسے مکمل کرنا ہے.
जब खुदा मुकम्मल किताब भेज चुका है तो फिर खुदा किस नूर को पूरा करने की बात कर रहा है? यकीनन सरकार वलीउल असर ही वो नूर आखिर हैं जिसे खुदा मुकम्मल करेगा तो खुदा अपने नूर को मुकम्मल करेगा। दूसरी बात, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। मसलन अगर रात है तो रात की जिद दिन है, अगर सूरज है तो सूरज की जिद चांद है। नूर की जिद है जुल्मत। नूर रोशनी को कहते हैं और जुल्मत तारीकी को कहते हैं। नूर रोशनी को कहते हैं तो जुल्मत अंधेरे को कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ अंधेरे चाहते हैं कि वो नूर को बुझा दे, अंधेरों की ख्वाहिश है कि रोशनी ना हो, और ये हमेशा से अंधेरे की ख्वाहिश होती है कि रोशनी ना आए, क्योंकि जब रोशनी आ जाए तो अंधेरे के लिए ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि अंधेरा भी रहे और रोशनी भी रहे। रोशनी का आना ही अंधेरे के जाने की दलील होता है। यही वजह है कि मक्का के कफ्फार ये चाहते थे कि अल्लाह का नूर मक्का में ना रहे ताकि अंधेरा मौजूद रहे। जैसे मक्का में रसूल के नूर की आने की वजह से जहलियत का अंधेरा चला गया था, इस तरह सरकार वलीउल असर के आते ही जो अंधेरा जाएगा वो अंधेरा लोगों के अपने जाती बनाए हुए इमामों का नूर होगा, जिनको जुल्मत कहा गया, जिनको तारीकी कहा गया। मसलन अगर हम नूर की बात करेंगे तो नूर रोशनी है, उसकी जिद अंधेरा है। नूर के मुकाबले पे जो भी चीज आएगी, अब हर दौर में हर दौर का इमाम नूर है, उसके मुकाबले में जो भी आएगा वो जुल्मत भी है, तारीकी भी है, अंधेरा भी है। जब नूर के मुकाबले पे आने वाला जुल्मत है, तारीकी है, अंधेरा है, तो अब हमें बताया जाए कि रसूल के मुकाबले पे कौन आया? जो भी आया वो जुल्मत भी है, तारीकी भी है, अंधेरा भी है। जो अली के मुकाबले पे आया वो जुल्मत भी है, तारीकी भी है, अंधेरा भी है। जो हसन के मुकाबले पे आया वो जुल्मत भी है, तारीकी भी है, अंधेरा भी है। जो सैयदा के मुकाबले पे आया वो जुल्मत भी है, तारीकी भी है, अंधेरा भी है। जो हुसैन के मुकाबले पे आया वो जुल्मत है, तारीकी है, अंधेरा है। तो अब हमें नाम लेने की जरूरत नहीं, इनमें से जिसके मुकाबले पे जो आएगा वो जिस्मों के सामने नहीं आएगा, वो नूर के सामने आएगा। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत, बेशुमार, जो ना करे ऊपर भी लानत, बेशुमार। इसलिए मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ने इसलिए मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ने जमीन और आसमान खल्क करने से 4,24,000 साल पहले, जब आसमान और जमीन, अर्श कुर्सी, लोहो कलम, बहिश्त तो दोज़ख कुछ भी खल्क नहीं हुआ था, तो उस वक्त नूरे पैगंबर को खल्क किया, एक नूर को खल्क किया। वो जिस नूर को खल्क किया, फिर इस नूर से अल्लाह ने 12 हजाबात खल्क फरमाए। हिजाब कुदरत, हजाब अजमत, हजाब इज्जत, हजाब हैबत, हजाब जबरूत, हजाब रहमत, हजाब नबूवत, हजाब हिदायत, हजाब मंजिलत, हजाब रिफत, हजाब सआदत, हिजाब शफाअत। फिर इस नूर को इन हजाबात में मुंतकिल कर दिया। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब इस नूर को खुदा ने इन हजाबात में मुंतकिल किया तो खुदा ने सबसे पहले इस नूर को 12,000 साल तक हिजाब रहमत में रखा, जहां पर इसने सुभान रब्बियल आला पढ़ा। फिर इसको हिजाब अजमत में रखा गया, जहां 11 साल इसने सुभान आलिमल सिर्र वल खफी पढ़ा। फिर 10,000 साल तक हिजाब इज्जत में रखा गया, जहां पर इसी नूर ने सुभाना जिल मल्के वल मनान की तस्बीह पढ़ी। फिर इसी नूर को 9,000 साल तक के लिए हिजाब हैबत में रख दिया, जहां पर इस नूर ने सुभान मन हो बगनी लिगफ्ता की तस्बीह पढ़ी। फिर इसी नूर को 8 साल के लिए हिजाब जबरूत में रख दिया। जब 8,000 साल तक हिजाब जबरूत में रहा, वहां पर सुभान वल करीम अल अकरम का विद किया। फिर इसी नूर को 7,000 साल के लिए हिजाब रहमत में रख दिया, जहां पर सुभाना रब्बिल अर्श वल अजीम पढ़ता रहा। फिर इसी नूर को हिजाब नबुव्वत में
6000 साल तक के लिए रख दिया, जहां पर सुभान रब्बिल इज्जत अम्मा यासिफून की तस्बीह पढ़ता रहा। फिर इसी नूर को 5000 साल के लिए हिजाब हिदायत में रख दिया, जहां पर सुभाना रब्बिल अजीम वल आजम की तस्बीह पढ़ता रहा। फिर इसी नूर को 4000 साल तक के लिए हिजाब रिफत में रख दिया, जहां पर सुभाना रफीउल आला की तस्बीह पढ़ता गया। फिर इसी नूर को 3000 साल तक के लिए हिजाब मंजरत में रख दिया, जहां पर सुभान जिल मल्के वल मलकूत की तस्बीह पढ़ता गया। फिर इसी नूर को 1000 साल तक के लिए हिजाब शफाअत में रख दिया, जहां पर सुभाना रब्बिल अजीम व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ता गया। मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, फिर इसी नूर का इन 12 हिजाबात में से निकलना था। फिर ये दरियाओं में चला गया, ये दरिया इज्जत में गया, दरिया इज्जत से दरिया सबर में आया, दरिया सबर से दरिया खजू में आया, दरिया खजू से दरिया खशू में आया, दरिया खशू से दरिया तवाज़े में आया, दरिया तवाज़े दरिया रजा में आया, दरिया रजा से दरिया वफा में आया, दरिया वफा से दरिया हिल्म में आया, दरिया हिल्म से दरिया ज़ुहद में आया, दरिया ज़ुहद से दरिया खशियत में आया, दरिया खशियत से दरिया अनाबत में आया, दरिया अनाबत से दरिया इल्म में आया, दरिया इल्म से दरिया मजीद में आया, दरिया मजीद से दरिया हिदायत में आया, दरिया हिदायत से दरिया हया में आया। यहाँ तक के इन 20 दरियाओं में ये नूर मुंतकिल रहा। पहले हजाबात में रहा, हजाबात से इन दरियाओं में आया, फिर इन दरियाओं के होने के बाद इस नूर ने पहला सजदा किया। इस नूर का पहला सजदा करना था। जब ये सजदे से उठा तो इस नूर से 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा हर कतरे के सदके एक नबी बनाता रहा। पसीने के कतरे गिरते गए। आदम सफीउल्लाह बन गया, नूह नजीउल्लाह बन गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, मूसा कलीमुल्लाह बन गया, यूसुफ बन गया। इसके नबी के पसीने गिरते गए, इस नूर से अनवार गिरते गए और खुदा नबूवतें बनाता गया। इस नूर से अनवार गिरते गए, खुदा नबूवतें बनाता गया। तो इसका मतलब है जो पसीने से बने थे वो अंबिया बने थे। इसको तो अहले सुन्नत किताबों में लिखा है कि जितने भी अंबिया खल्क हुए ये हमारे नबी के पसीने से बने। लेकिन जो पसीने से बने उनके लिए अलैहिस्सलाम कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम होते हैं, नूह को अलैहिस्सलाम कहा जाता है, इब्राहिम को अलैहिस्सलाम कहा जाता है, ईसा को अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो यहाँ मेरा उम्मत मुसलमा से सवाल है कि जो नबी के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, तो जो खून से बने वो रजी अल्लाह नहीं हो सकते। क्या बात है, क्या बात है। नारे बहुत खूब, बहुत खूब। रिसालत इमाम का इरशाद है कि जब खुदा ने चाहा तो खुदा ने इस नूर से एक कलाम जारी किया। जो इस नूर से पहला कलाम जारी हुआ, फिर इस नूर से दूसरा कलाम खल्क हुआ। खुदा ने पहला जो कलाम खल्क हुआ उससे रूह को पैदा किया, फिर जो हुआ उससे लौह को पैदा किया, फिर जो हुआ उससे कलम को पैदा किया। ये कलाम करता गया, खुदा मखलूकात बनाता गया। खुदा ने कहीं रूह बना दी, कहीं लौह बना दी, कहीं कलम बना दिया। और रिसालत इमाम की हदीस है कि जब ये नूर सजदाए परवरदिगार मुकम्मल कर चुका तो खुदा ने इसी नूर के जरिए अर्श को खल किया, इसी नूर से पानी को खल किया, इसी नूर से हवा बनाई, इसी नूर से मट्टी को बनाया, इसी नूर से खुदा ने जमीन को बिछाया, इसी नूर से खुदा ने आसमान को उठाया। यानी कि सबसे पहले इनको बनाया, इनकी वजह से सबको बनाया। यही तो वजह है कि मासूम फरमाते हैं कि हमें खुदा ने खल किया था, फिर कायनात में जो कुछ बना उसे हमने खल किया। क्या बात, क्या बात। हम अल्लाह की मखलूक, और फिर कायनात में जो भी चीज खल्क हुई वो खुदा ने हमसे खल्क की। यानी कि खुदा ने जो कुछ कायनात में बाद में खल्क किया वो इनकी वजह से और इनके लिए खल्क किया। फिर खुदा ने जब कायनात में हर चीज को खल कर दिया गया तो जो पहली हुज्जत को बनाया, पहले खलीफा को बनाया, वो सरकार हजरत आदम थे। सरकार आदम के पुतले को बनाया। हजरत आदम के पुतले को बनाने के बाद आदम का सुल बनाया। क्योंकि मुझे सरकार साहिबुल अस्र व ज़मान तक पहुंचना है तो मैं बड़ी जल्दी से बात को मुकम्मल करूंगा। सुल्बे आदम को मुकम्मल किया। सुल्बे आदम को मुकम्मल करने के बाद खुदा ने फिर इसी नूर को सुल्बे आदम से सुल्बे शीश में मुंतकिल किया, अनोश में मुंतकिल किया, किनान में भेजा, महलईल में भेजा, बाजर में भेजा, अदरीस में रखा, अखनोक में भेजा, तारख में रखा, इब्राहिम में भेजा, इस्माइल को दिया, किदार में रखा, बिंत में आया, हमल में आया, यस में आया, यमसई में आया,
आद में आया, अदनान में आया, माद में आया, मदरका में आया, खजैमा में आया, किनाना में आया, नजर में आया, मालिक में आया, गाम में पहुंचा, फहर में आया, लवी में पहुंचा, काब में आया, कलाम ने गया, जैद में मुंतकिल हुआ, कसई में आया, अब्द मनाफ में आया, हाशम में पहुंचा, अब्दुल मुतलब में आया, अब्दुल मुतलब से 2 हिस्सों में तकसीम करवाया, एक अब्दुल्ला में पहुंच गया, एक अबू ताला में पहुंच गया, एक को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया और एक को अलीयुल वलीउल्लाह बना दिया। बहुत खूब, नारे हैदरी, या अली, बहुत खूब, एक बहुत खूब। पेशानिए अब्दुल्ला में आया, एक पेशानी अबू तालिब में आया, जो पेशानी अब्दुल्लाह में गया उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो पेशानी अबू तालिब में आया उससे अली वलीउल्लाह, एक आगोश आमिना में आया, एक आगोश फातिमा बिनते असद में आया। फिर उधर से अली मुर्तजा को लिया, इधर से नूर से सैयदा को लिया, दोनों को फिर इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मारजल बहरान यल्तकियान, हमने इसमत के 2 दरियाओं को मिला दिया और इसमें से जो हमने नूर के मोती निकाले, एक हसन बना दिया और एक को हुसैन बना दिया। क्या बात। जब हसन और हुसैन दोनों दोबारा इमाम हसन और इमाम हुसैन की सूरत में ये नूर ज़ाहिर हुए, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दुख्तर फातिमा बिनते हसन से इमाम हुसैन के फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अक़द हुआ। नूर के दोनों हिस्सों को फिर यकजा कर दिया और फिर ये नूर इमाम मोहम्मद बाकर की पेशानी में आया, इमाम मोहम्मद बाकर की पेशानी से इमाम जाफर सादिक की पेशानी में, इमाम जाफर सादिक की पेशानी से इमाम मूसा काज़िम की पेशानी, फिर इमाम अली रजा में, फिर मोहम्मद तकी में, फिर अली उल नकी में, फिर हसन अस्करी में, और फिर यही नूर आज तक महदी की पेशानी में जगमगा रहा। यह है सरकार वलीउल असर के नूर का सफर जो अर्श से शुरू हुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आज भी महदी की सूरत में मौजूद। अब अगर मैंने इतनी डिटेल्स पढ़ी हैं तो अभी इसी आयत को साबित करने के लिए पढ़ी है कि वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को मुंह की फूंकों से बुझाएं, लेकिन अल्लाह अपने नूर को पूरा करके छोड़े। किसी का ऐसा नूरानी शजरा नहीं जिसका नाम नूर, जिसका आना नूर, जिसके अजदाद नूर, जिसका शजरा नूर, जिसके ननिहाल नूर, जिसके दिहाल नूर। यहां मैं अपने आइमा की फजीलत बयान करते हुए यहाँ ये लफ्ज जरूर कहूँ, कलाब के 2 बेटे थे, कलाब रिसालत माप के जद 2 बेटे थे, एक का नाम कसई और एक का नाम जोहरा। यहां से अब्द मनाफ आए, अब्द मनाफ के बेटे हाशम, हाशम के बेटे अब्दुल मुतलब, अब्दुल मुतलब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे जनाब रिसालत माप। कलाब का जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा बड़े बेटे का नाम जोहरा, जोहरा के बेटे का नाम भी अब्द मनाफ था, अब्द मनाफ का बेटा वहाब, वहाब की दुख्तर आमिना और जनाब आमना और जनाब अब्दुल्ला की शादी और फरजंद रसूल खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाशम के एक बेटे असद थे, दूसरे बेटे अब्दुल मुतलब थे, अब्दुल मुतलब के बेटे अबू तालब, असद की बेटी फातिमा, फातिमा बिनते असद और अबू तालब के बेटे का अक्द अली की सूरत में हुआ, अली और फातिमा का अक्द हुआ और जमाने में हसन और हुसैन आ गए। नारे हैदरी, या अली। यमन के सरदार अमराउल कैस कलाब की नस्ल में से थे, उनकी 2 बेटियां, एक उम्मे फरवा और दूसरी उम्मे रुबाब। उम्मे फरवा की शादी इमाम हसन से हुई, उम्मे रुबाब की शादी इमाम हुसैन से हुई। इमाम हसन की दुख्तर फातिमा बिनते असद की शादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुई, तो इमाम मोहम्मद बाकर आए। इमाम मोहम्मद बाकर वो मेरे इमाम हैं जिसके नाना भी इमाम हैं, जिसके दादा भी इमाम हैं और जिनके परदादा भी इमाम। क्या बात, सुभान अल्लाह। सिलसिला इमामत यहां से चला। फिर हजरत नूह के 3 बेटे थे, साम, हाम और याबस। साम सबसे बड़े थे, हुकूमत सरदारी उनके पास थी। उनकी नस्लों में, साम की नस्लों में आते हुए ईरान के बादशाह जिन्हें कसरा कहा जाता है, वो सब के सब साम की नस्ल से। कसरा के बादशाहों में नौशेरवान आदल आए। नौशेरवान आदल, उनका एक बेटा हरमज, हरमज का बेटा शहरयार, शहरयार का बेटा यज़जर्द और उसकी बेटी शहरबानो जो इमाम हुसैन के अक्त में आई और बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। शहर बानो की दूसरी बेटी गिहान बानो की शादी मोहम्मद बिन अबी बकर से हुई। मोहम्मद बिन अबी बकर जिसकी तरबियत अली ने की थी, जिसका दुनिया में आना गदीर के दिन हुआ था, जिन्होंने आते ही दुनिया में मौला अली की विलायत की गवाही दी थी, उनकी शादी
फरवा बिनते मोहम्मद बिन अबी बकर शादी इमाम मोहम्मद बाकर से हुई और बेटा जाफर सादिक की सूरत में आया। इमाम मूसा काज़म की शादी खुरासान के रईस की दुख्तर नजमा खातून से हुई। इमाम रजा की शादी मिस्र की शहजादी सुबैका खातून से हुई। इमाम तकी की शादी समाइना खातून से हुई। इमाम अली नकी की शादी रूम के शाही खानदान से हुई। और इमाम हसन मुजतबा मेरे कायम मौला की वालिदा इमाम हसन अस्करी की शादी कैसरे रूम की पोती जनाब नरजस खातून से। इमाम होने भी ऐसे चाहिए जिनकी माओ के शजरे भी पढ़े जाए तो शर्मिंदगी ना हो। क्या बात है, नारा हैदरी, ये है वो सिलसिला जिसके बारे में खुदा कह रहा है कि ये है शजरा तैयबा, ये है वो सिलसिला जो उधर अल्लाह से जुड़ा है। किसी मजहब के पास ऐसा शजरा नहीं है, किसी मजहब के पास ऐसा हदायत का शजरा, ऐसा हदायत का मीनार नहीं है कि जिसको यूं अर्श से लेके फर्श तक जोड़ा जा सके। खुदा ने नूर अव्वल को खल किया सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तो फिर एक नूर था, और वो नूर आज कहां है? ये सब ने लिखा कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, रसूल ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल किया। तो मेरा उम्मत मुसलमान से सवाल है कि हमें बताया जाए जो नूर अल्लाह ने सबसे पहले खल्क हुआ था, मज़हब अहले बैत के मानने वालों के अलावा कोई हमें बताए वो नूर आज कहां है? किसी के पास वो नहीं है सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों के। हमारा अकीदा है जिस नूर का खुदा ने कुरान में कहा है कि हमने उसे किताब के साथ भेजा था, आज वो किताब की वारिस बना हुआ है इमाम महदी की सूरत में। बेशक बेशक। अगर आज कुरान मौजूद है, आज अंजील बदल चुकी है, आज तौरात बदल चुकी है, आज ज़बूर की तहरीफ हो गई है, ये जितनी आसमानी किताबें आई थी ये तब्दील क्यों हुई? इसलिए कि किताब थी, वारिस नहीं था। क्या बात। लाख दुश्मनी के बावजूद कुरान में तहरीफ क्यों नहीं हो सकी, कुरान में तब्दीली क्यों नहीं हो सकी, कुरान को बदला क्यों नहीं जा सका? इसलिए कि कुरान सिर्फ अकेला मौजूद नहीं, नूर की सूरत में कुरान का वारिस भी मौजूद है। बेशक। तो जैसे किताब बगैर मुअल्लिम के समझ में नहीं आती, कुरान वारिस जमाना साहिबुल असर के बगैर समझ में नहीं आता। बेशक बेशक। आज कुरान की जितनी तफसीरें हैं, मैं फिर बात को और आसान करूंगा, आज कुरान की हर आयत के इतने तर्जमे हैं, कोई कहता है ये तर्जमा, कोई कहता है ये तर्जमा, कोई कहता है ये तर्जमा। तो लोग परेशान हैं कि आयत एक है, तर्जमे इतने क्यों हैं? फर्क कुरान में नहीं, फर्क इमामों में। जितने इमाम बदलते गए उतने तर्जमे बदलते गए, और हमें फख्र है कि कुरान जो कहना चाह रहा है हम वैसा इसलिए समझ रहे हैं कि वारिस इमाम जमाना की सूरत में मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आने वाली मजालस में हम इंशाअल्लाह कुरान की एक एक आयत को लेकर चलेंगे। आज पहली आयत थी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। खुदा ने दो चीजें भेजी, एक कुरान भेजा और एक नूर भेजा। वो नूर जो खुदा ने अर्श से चलाया, वो नूर आज भी किताब के साथ मौजूद है, तो सरकार इमाम महदी की सूरत में मौजूद है। क्या बात है, बहुत खूब। अगर आज भी किताब को मुकम्मल लेना चाहते हो, कुरान का मुकम्मल इल्म लेना चाहते हो, कुरान के मफाहिम को समझना चाहते हो, कुरान के मानी को समझना चाहते हो, कुरान की गहराई में जाना चाहते हो, तो तुम्हें इमाम महदी के ज़हूर पे और इमाम की मौजूदगी पे यकीन रखना पड़ेगा। क्या बात, बहुत खूब। लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती का ये आलम है कि जिनसे कुरान लेना था उन्हीं के दरवाजे को आग लगा दी गई। जिनसे कुरान लेना चाहिए था उन्हीं की बेटियों को बाजारों में फिराया गया। मुहर्रम का चांद तलू हो चुका, पूरी दुनिया में हुसैन इब्न अली के चाहने वाले मौला हुसैन की मोहब्बत में दीवाना वार निकल आए और गलियों, बाजारों, चौक और चौराहों में हुसैन के जिक्र में नाम में मातम होने लगे। हर घर अज़ा खाना बन गया, हर दिल कब्र हुसैन बन गई, हर आंख हुसैन के आंसुओं की फुरात बन गई। अल्लाह मेरे भाई सैयदादे की तौफीकात में इजाफा फरमाए, इन्हें औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमाए और सरकार कायम की रैयत में शामिल फरमाए। मेरे मौला की शाही का दौर देखना मेरे भाई इंतजार शाह को मेरा मालिक नसीब फरमाए। इज्जत वाला घर था, उम्मत ने लूटा बुरे तरीके से। मुहर्रम का चांद हमने वतन पे देखा, हमने घरों पे देखा, नबी की बेटियों ने यही चांद जंगलों में देखा।
مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ سے باہر کا ایک شخص تھا، وہ مدینہ کاروبار کے سلسلے میں آیا، اس نے مدینے میں دکان بنائی، لیکن اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کو دیکھا تھا اور مذہب اسلام پہ تھا، لیکن اس سے پہلے کسی امام کو دیکھا نہیں تھا، کسی امام کا زمانہ پایا نہیں تھا۔ وہ خود روایت کرتا ہے کہ میں مدینے میں تھا، مجھے پہلے سال مدینے میں محرم کا چاند نظر آیا۔ وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ بازار میں بھگدڑ مچی ہے اور لوگ بھاگ رہے۔ میں نے بھاگتے لوگوں میں سے ایک شخص کو پوچھا کہ یہ لوگ بھاگ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے سر سے امامہ اترا ہوا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ وہ کہتا میں نے کہا چاند محرم کا تو طلوع ہو گیا، لیکن تم بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محلہ بنی ہاشم۔ کہنے لگا میں نے پوچھا کہ محلہ بنی ہاشم میں خیر ہے؟ کہنے لگے امام جعفر صادق کو پرسہ دینے کے لیے جاتے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ دوڑ پڑا، جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا، امام کے گھر کے دروازے پہ زاروں کی طرح لوگ رو رہے تھے، دیواروں کے ساتھ لگ کے گریہ کر رہے تھے۔ وہ کہتا میں نے کہا کہ امام کو پرسہ دینے کے لیے آیا، دیکھو تو صحیح کہ فرزند رسول کس حالت میں۔ وہ کہتا کاش میں مر جاتا ہوں، میں اپنی زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا کہ میں نے امام کی حویلی کے دروازے پہ جا کے جب دیکھا تو وہ امام جو مدینہ کے بازار سے گزرتے تھے تو بدن پہ صاف اور شفاف لباس، بہترین آوازیں بے تن کی ہوئے، بہترین امامہ سر پہ رکھے ہوئے چلتے تھے۔ میں نے اسی جعفر صادق کو ریت پہ ایسے تڑپتے ہوئے دیکھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپ۔ وہ کہتا میں دوڑ کے گیا، میں نے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے کائنات کو صبر سکھانے والے مولا، آپ کی اتنی بے بسی، اس شدت گریہ کی وجہ کیا ہے؟ امام نے شہادت کی انگلی کو بلند کیا اور بلند کر کے امام کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور امام نے کہا اے بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا، وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار دی، جس نے کربلا کے جنگل میں حسین کو تنہا کر دیا۔ یقیناً یہ محرم کا چاند ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کریم کربلا کو ویسے رویا جائے جیسے رونے کا حق، بے شک، کیونکہ یہ ماں کی حسرت ہے کہ میرے لال کو کسی نے رویا نہیں تھا۔ 3 دن کا بھوکے اور پیاسے جسے کربلا کے جنگل میں ذبح کر دیا گیا تھا، آج پوری دنیا میں حسین کا نام لینے والے، حسین کی عاشق اپنے بدنوں کو کاٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ یقیناً جس مولا کی بارگاہ میں ہم یہ 10 دن کی مجالس ہدیہ کریں گے وہ میرا مولا وارث ہے پرسے کا، بے شک، وہ میرا مولا اس دور کا حسین ابن علی ہے۔ بے شک، جیسے اس حسین کو تنہا کیا تھا اس حسین کو بھی تنہا کیا۔ امام زمان کی عزاداری اور امام زمان کا گریہ کتابیں بھری پڑی جس میں لکھا ہوا آج بھی آپ کربلا میں جائیں تو ایک مقام مخصوص ہے امام صاحب العصر والزمان، باب سدرہ سے سیدھے جائیں تو مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو مسجد امام زمان کہتے ہیں، اس مقام کو مقام صاحب العصر والزمان کہتے ہیں۔ آج بھی کتابیں کہتی ہیں کہ امام صاحب العصر والزمان جب کربلا میں جاتے ہیں تو سر سے امامہ اتار کے قبر حسین کی طرف روتے ہوئے جاتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہائے میرے جد حسین، کاش آپ پانی نے بند کیا ہوتا، کاش امت آپ کے حق کو تسلیم کر لیتی، کاش امت آپ کے بابا علی کی ولایت کو تسلیم کر لیتی، کاش امت آپ کی ماں کے حق کو تسلیم کر لیتی۔ روتے بھی جاتے ہیں اور قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم جہاں پرسہ دینے کی گھر سے آتے ہیں ہمارے وقت کا امام ہم سے پرسہ لینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ ذکر لاوارث نہیں ہے، اس ذکر کا وارث امام زمان کی صورت میں موجود ہے۔ امام زمان آج بھی پرسہ لینے کی خاطر عزاداروں کے بارگاہوں میں پہنچتے ہیں، جلوسوں میں پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت کا امام ہے جو آج بھی حقیقت سمجھتا ہے کہ حسین کے زخموں کی تعداد کتنی تھی۔ یہ جانتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے کا زخم کتنا گہرا تھا۔ 40 سال خون نہ رونے والے سید السجاد کی غیرت کی قسم، وہ تو 40 سال خون رو کے چپ ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، یہ آج بھی پردہ غیبت میں لہو رو رہا اور خون رو رو کے میرے وقت کا امام قبضہ ذوالفقار پہ ہاتھ رکھ کے صرف اتنا کہہ رہا ہے میرے مالک مجھے اذن ظہور دے، میں دنیا سے جا کے پوچھوں علی کی بیٹیوں کا قصور کیا تھا، انہیں بازاروں میں کیوں پھرایا گیا، علی کی بیٹوں کو جنگلوں میں قتل کیوں کیا گیا۔ میرا مالک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔
سننے والے ناظرین کو، بیٹھے ہوئے حاضرین کو، منتظمین کو میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، آمین۔